جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ہم نے جب مبتدا سمجھ لیا کہ مبتدا کس کو کہتے ہیں اور اس کے تین جو امپورٹنٹ کنڈیشن ہے، یعنی اس کا اسم ہونا، رفع کی حالت میں ہونا اور عوامل لفظی سے خالی ہونا، جب ہم نے یہ سمجھ لیا تو ہم تھوڑا سا اس کو ایکسپلور کر دیتے ہیں کہ مبتدا کے احکام کیا ہے، یعنی اس کے رولز کیا ہیں۔ ایک تو ہم نے دیکھا تھا کہ یعنی ہم نے دیکھا نا کہ یا تو یہ ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے، ضمہ کے ساتھ رفع کی پوزیشن پر ہوتا ہے۔ اب یہ ضمہ یا تو ظاہر ہوتا ہے یا مقدر ہوتا ہے، ہم نے دونوں دیکھا، جیسے عیسیٰ میں ہم نے دیکھا، رائٹ، عیسیٰ میں ہم نے دیکھا کہ یہ مقدر ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بھی سچویشنز ہیں کہ جس میں یہ مقدر مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے اچھا یہ دونوں مثال تو ہم نے دیکھ لی نا، محلن بھی ہم نے دیکھ لیا، مقدر بھی دیکھ لیا۔ اچھا ایک اور چیز آپ اس میں آپ غور کریں، جیسے ون مومنٹ، ہاں، جیسے اب میں آپ کو کہوں کہ اب آپ مؤلف کی مثالیں دیکھیں، ٹھیک ہے، مؤلف نے جو مثالیں دی ہیں، ایک الزیدانی ڈاؤٹ ہے قائمان، جی، سر محلل تو سمجھ میں آیا سر، مقدر کیا ہے سر؟ دکھنا؟ دوبارہ سے آپ اس کو ریپیٹ کر سکتی ہیں، آپ نے جو کہا ہے جی سسٹر؟ سر، جی سر جی سر، سر محلل تو سمجھ میں آیا سر، مقدر مطلب؟ نہیں، محلن، محلن ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے مقدر، ٹھیک ہے۔ جی سر، اچھا جیسے انا مسلمن میں انا محلن مرفوع ہے، کیونکہ یہ مبنی ہے، جو مبنی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ محلن ہوتے ہیں، یہ پہلے آپ سمجھ جائیں، ٹھیک ہے۔ جی سر، اور جو معرب ہوتے ہیں، جو اعراب قبول کرتے ہیں لیکن کسی سچویشن کی وجہ سے ہم اس اعراب کو ظاہر نہیں کر سکتے، تو پھر ان کو مقدر ماننا پڑتا ہے، ازیومڈ ماننا پڑتا ہے، چھپا ہوا ماننا پڑتا ہے۔ جیسے عیسیٰ نبی، عیسیٰ نبی، عیسیٰ نبی ہیں میں، جی سر، عیسیٰ میں جو آخر پر الف ہے نا، اب آئیڈیلی جی سر، رفع کی حالت میں تو پیش سے ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم جی سر، پیش سے ظاہر نہیں کر سک رہے ہیں، تو ہم کیا مانیں گے کہ اس میں پیش تو ہے لیکن وہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے، تو یہ مقدر مرفوع جی سر، ہے یہ مرفوع، جی سر، یہ رفع کی حالت میں ہے، یہ رفع قبول بھی کرتا ہے لیکن اس کو شو نہیں کر پا رہا ہے، کیونکہ وہ مجبور ہے، بیکاز آف دس الف ایٹ دی اینڈ، الف آنے کی وجہ سے وہ اپنے اعراب کو ظاہر نہیں کر پا رہا ہے، لیکن وہ قبول کر رہا ہے، یعنی اٹ ہیز دا کیپیبلٹی کہ وہ پیش کو ظاہر کرے، لیکن وہ کر نہیں پا رہا ہے۔ لیکن انا جو ہے ضمیر، وہ اس کے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں ہے، وہ فکسڈ ہے، وہ کبھی قبول ہی نہیں کرے گا، سمجھیں کہ ایک ایک دیوار ہے جو کبھی ٹوٹے گی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو مبنی اسی کو کہتے ہیں نا، جیسے کہ کوئی دیوار، مضبوط دیوار کھڑی ہو، ٹھیک ہے، جی تو سر، اس کی اسٹرکچر اتنی فکس ہے کہ وہ کبھی کچھ ایکسپٹ ہی نہیں کرے گا، لیکن عیسیٰ ویسا نہیں ہے، عیسیٰ اعراب قبول کرتا ہے لیکن اس کو شو نہیں جی کر پاتا، ٹھیک ہے، دیٹس سر، دیٹس جی سر، ٹھیک ہے سر، ایک اوکے، مقدر ہوتا ہے جیسے عیسیٰ، اور ایک محلن ہوتا ہے جیسے ضمیر وغیرہ۔ اچھا یہ تو ہم نے سمجھ لیا۔ اب مؤلف نے جو کچھ مثالیں دی ہیں نا، مثال کے طور پر مؤلف نے دو تین مثالیں دی ہیں، اب دیکھیں، الزیدانی قائمانی، یہ دکھ رہا ہے نا آپ لوگوں کو، الزیدانی، میں اس کا رنگ دیکھتا ہوں اگر میں چینج کر سکتا ہوں، الزیدانی قائمانی، الزیدانی قائمانی، اگر میں پوچھوں کہ الزیدان کیا ہے، رفع کی حالت میں ہے، نصب کی حالت میں ہے، جر کی حالت میں ہے؟ رفع کی حالت، رفع، رفع رفع کی کی حالت میں حالت، کیا یہ مبتدا ہے؟ جی سر، اچھا مبتدا ہے، وا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی عامل نہیں ہے نا، اس سے پہلے کوئی عامل نہیں ہے، الزیدانی قائمانی، دو زید کھڑے ہیں، الزیدانی زیدن کا مثنی ہے، ڈوئل ہے، الزیدانی قائمانی، الزیدانی قائمانی، دو زید کھڑے ہیں، تو اب سوال یہ ہے کہ رفع کی حالت ہم یہاں پر کیسے بیان کریں گے؟ زیدانی کی رفع کی حالت کیسے ہے؟ آنی سے سر، آنی، آنی، یا ہم اس کو جس طرح سیکھا ہے کہ الف سے، ٹھیک ہے، الف جو ہے وہ اس کا، الف سے، الف سے، جی، وہ علامت رفع ہی مثنیٰ کا کیا ہے؟ الف ہے، مثنیٰ کا ہم نے
الف پڑھا تھا الف। نا؟ جیسے مسلمانی میں الف جو ہے وہ اصل اس کا اعراب ہے. کچھ ہمارے یہاں اس کو الف نون پڑھاتے ہیں جو وہ کوفہ والے اسٹائل میں، لیکن ہم نے جس طرح پڑھا ہے تو اسی وجہ سے ہم اسی اسٹینڈرڈ سے چل رہے ہیں. ہم اس کو الف مانیں گے، ٹھیک ہے. الف جو ہے وہ اس کا اعراب ہے، وعلامت رفعہ الف، جیسے سسٹر امیسا نے کہا ہے وعلامت رفعہ الالف. تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ اعراب ضمہ سے ظاہر ہو، بلکہ جو چیز اس کی نیابت کرتا ہے، اگر مثنی ہو تو الف سے، اگر جمع مذکر سالم ہو جیسے الزیدون تو واو سے، ٹھیک ہے. الزیدون قائمون تو مبتدا رفع کی حالت کو جو رفع کی نیابت کرتا ہے، چاہے وہ ضمہ ہو یا ضمہ کی نیابت کرنے والا، وہ سب آ سکتے ہیں. اسی طرح مسلمات میں ضمہ سے نیابت ہوگی، ضمہ ضمہ سے ہوگا، سوری نیابت تو نہیں کہنا چاہیے. اسی طرح اخو کا، اگر میں کہوں اخو کا قائمن، تمہارا بھائی کھڑا ہے، تو اخو میں واو جو ہے وہ ضمہ کی نیابت کرے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ الاسماء الخمسہ میں سے ہے. اخن، ابن، اسی طرح فمن، زو، جو ہم نے پڑھا تھا نا الاسماء الخمسہ، چونکہ اس میں سے وہ لفظ ہے اس وجہ سے وہ واو سے ضمہ کی نیابت کرے گا، ریپرزینٹ کرے گا. تو ذہن میں اپنے ہمیشہ یہ رکھیے گا، ہمیشہ اوپن رکھیے، جب ہم رفع کی بات کریں گے تو ہر وہ چیز جو رفع کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ آ سکتا ہے. مرفوع، مرفوع کے پوزیشن پر، چاہے وہ ضمہ ہو یا ضمہ کی نیابت جو لیٹرز یا حرکات کرتے ہیں وہ سب آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں نیکسٹ سیکشن میں کہ اقسام المبتدا، کہ اب مبتدا کی اقسام کیا کیا ہے، کن کن شکلوں میں مبتدا آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، کن کن شکلوں میں مبتدا آ سکتا ہے. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے پہلا کیا ہے. اب دیکھیں مؤلف کیا کہہ رہے ہیں، والمبتدا قسمان. کہتے ہیں کہ مبتدا دو قسم کا ہوتا ہے، یا تو وہ اسم ظاہر ہوگا یا مضمر ہوگا. مضمر یعنی ضمیر، کہ والمبتدا قسمانی ظاہر و مضمر، کہ مبتدا دو قسم کے ہیں، یا تو وہ ظاہر کوئی اسم ہوگا یا ضمیر کی شکل میں ہوگا. فالظاہر کما فالظاہر ما تقدم ذکرہ، کہہ رہے ہیں کہ ظاہر تو جس کا ذکر ابھی اوپر ہو چکا، جیسے انہوں نے مثال میں دیا تھا نا زید، یہ تو اسم ظاہر ہے نا، کلیئرلی آپ کو ایک اسم دکھ رہا ہے کہ زید سر آپ مبتدا. کی آواز نہیں، جی، آواز نہیں آ رہی ہے سر صحیح سے. میری آواز نہیں آ رہی؟ سب جی کو یہ سر پرابلم آ رہی ابھی ہے، ابھی آ رہی ہے. آ رہی ہے؟ اوکے. ہاں تو ابھی آ شاید رہی ہے. آپ کے نیٹ ورک کا شاید مسئلہ ہوگا. اوکے، مجھے بتائیے گا اگر مسئلہ ہو رہا ہے تو. اچھا، اسی طرح الزیدان قائمانی میں بھی زید، الزیدان بالکل ظاہر کوئی اسم آپ کے سامنے مبتدا کی شکل میں ہے. الزیدونہ میں بھی بالکل ظاہر آپ کے سامنے ہے. اسی طرح اگر میں یہ لکھ دوں، جیسے مثال کے طور پر اگر میں لکھتا ہوں الصبر، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، سوری، الصبر ضیاء، ٹھیک ہے، ضیاء، کہ صبر کیا ہے؟ روشنی ہے، ضیاء ہے، ٹھیک ہے. الصبر ضیاء. تو اس میں پوچھوں کہ مبتدا کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ الصبر، رائٹ. الصبر جو ہے وہ مبتدا ہے، رائٹ. الصبر مبتدا ہے اس سینٹینس میں. تو کیوں؟ اور کیا یہ کیا ہے؟ اسم ظاہر ہے، یعنی کلیئرلی آپ کو دکھ، بالکل. لیکن کبھی کیا ہوتا ہے، والمضمر اثنا عشرہ وہی انا ونحن وانت وانتی وانتما وانتم وانتن وہوا وہی وہما وہم وہن نحو قولک انا قائم ونحن قائمون وما اشبہ ذلك. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی مبتدا ضمیر کی شکل میں بھی آتا ہے، یعنی کبھی تو اسم ظاہر ہوگا زید، فاطمہ وغیرہ، اور کبھی ضمیر کی شکل میں آئے گا. جیسے یہ سارے جو ضمیر ہیں، 12 ضمیریں، ان کی شکل میں آئے گا، ضمیر منفصل کی شکل میں. جیسے انا عبد اللہ، اگر کوئی کہتا ہے میں عبد اللہ ہوں، تو انا کیا ہے؟ ضمیر منفصل ہے، ٹھیک ہے، ضمیر منفصل ہے، فی محل رفع ہے، فی محل رفع ہے، رفع کی محل میں ہے نا.
रफा की पोजीशन पर है क्योंकि ये मुब्तदा है। फी महल्ली रफ़इन मुब्तदा। इसी तरह नहनु काइमून, नहनु में नहनु ज़मीर मुनफसिल है, मबनी अला दम है। देखिए मबनी अला दम, दम्मा पर मबनी है लेकिन हम उसको दम कहते हैं। फी महल्ली रफ़इन, रफा की महल पर है, ठीक है, मुब्तदा है। इसी तरह अंत मुमिन, अंत में ज़मीर मुनफसिल है, अंता मबनी किस पर है, फतह पर है, जबर पर, है ना, मबनी है। फी महल्ली रफ़इन, और ये रफा की महल पर है। तो इस तरह अलग अलग मिसाल, अंता मुमिनुन, अंती यानी मुअद्दिबा, अंतुमा काइमानी, अंतुमा काइमतानी, अंतुम काइमूना, इन सब में जो पहला लफ्ज है ये क्या है, जमीर है। और जमीर भी मुब्तदा बन सकता है जो कि वाज़ेह है। क्लियर है ना। यानी सारे के सारे जमीर जो है, जो 12 जमीरें, यानी जमीर तो हम नहीं पढ़ रहे अभी, इसलिए मैं इन सब के मानी और इनका मतलब क्या होता है वो उस पर नहीं जा रहा। उम्मीद है आप सबको तकरीबन पता होगा कि अंती, अंतुमा, अंतुम, अंतुन्ना, हुआ, हिया, हुमा, हुन्ना, इनका क्या माना है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है अभी। लेकिन समझने की बात यह है कि मुब्तदा जमीर भी हो सकता है। ठीक है, किसी को जानना है? ओके ठीक है, चलिए शुक्रन। अच्छा, तो मुअल्लिफ ने जो बात कही है ना, मुअल्लिफ ने यहां पर दो किस्म बताए हैं। एक तो जाहिर, और दूसरा क्या बताया है, मुजमर बताया है या जमीर बताया है। लेकिन एक तीसरी किस्म भी है जिसका जानना आपके लिए जरूरी है, जिसको हम क्या कहते हैं, मसदर मुअव्वल। यानी फिर से वो आ गया मसदर मुअव्वल, हमने पढ़ा था ना, मसदर मुअव्वल यानी वो मसदर जो इसमें हर्फ मसदरी और फेल से या इस्म से मिलकर बनता है, इसको मसदर मुअव्वल कहते हैं। और ये माना इस्म का देता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हम अगर मैं लिखता हूं, मुझे फॉन्ट थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा मुझे, अन तनसहन नास। अन तनसहन नासा, कि तुम नसीहत करो, कि तुम नसीहत करो लोगों को, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अन तनसहन नासा, कि तुम नसीहत करो लोगों को, तुम्हारे लिए बेहतर है। ठीक है, अन तनसहन नासा अहसनु लक, अहसनु लका, कि तुम नसीहत करो लोगों को तुम्हारे लिए बेहतर है। अब ये जो जुमला है ना, अन तनसहन नास, इसको मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, नुस्हुका, नुस्हुका, मैंने इसको मस्दर बना दिया, नुस्हुकन नासा अहसनु लक, तुम्हारा लोगों को नसीहत करना तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी मैंने क्या किया, अन तनसहन नासा अहसनु लक, तुम्हारा नसीहत करना तुम्हारे लिए बेहतर है, कि तुम नसीहत करो तुम्हारे लिए बेहतर है को मैंने क्या कर दिया, तुम्हारा नसीहत करना लोगों को तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी मैंने माना फेल से चेंज करके इसम में चेंज कर दिया। आई चेंज तनसहा विच वॉज वर्ब जो कि फेल था, इसको मैंने क्या कर दिया, मैंने इसम में कन्वर्ट कर दिया, एक मसदर के माने में इसको चेंज कर दिया। नुसहुन कहते हैं नसीहत करने को, तनसहा यानी तुम नसीहत करते हो, नुसहुन नसीहत करना, तो ये मसदर का माना बन गया। ठीक है, जिसको जेरंड कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो नुस्हुकन नासा अहसनु लक, तुम्हारा नसीहत करना तुम्हारे लिए बेहतर है। और कुरान मजीद में मैंने आपको दिखाया था, सूरह बकरा की आयत नंबर 184 अगर आप देखें, ठीक है, सूरह बकरा की आयत नंबर 184, अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं, बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व अन तसूमु खैरुल लकुम, व इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, व अन तसूमु
खैरुल लकुम। ठीक है, वन तसूमु खैरुल लकुम। अब यहां पर आप देखें, व अन तसूमु, सामा यसूमु से बनाया, ये सामा यसूमु से तसूमु, ना तसूमू ना था, ये अभी किसी वजह से तसूमु बन गया है। तसूमुना यानी तुम रोजा रखते हो, अन तसूमू यानी कि तुम रोजा रखो, खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए बेहतर है। अब ये पोर्शन पर आपको गौर करना है, व अन तसूमू खैरुल लकुम, ये पोर्शन पर आपको गौर करना है। अगर आप गौर करें ना, तो व अन तसूमू को हम किस तरह कह सकते हैं, तुम्हारा रोजा रखना, यानी इस सेंटेंस को हम इस तरह कर सकते हैं, सौमुकुम, सौमुकुम, तुम्हारा रोजा रखना, खैरुल लकुम, तुम्हारे लिए बेहतर है। व अन तसूमु खैरुल लकुम, कि तुम रोजा रखो तुम्हारे लिए बेहतर है, को हमने क्या कर दिया, सौमुकुम खैरुल लकुम, तुम्हारा रोजा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है, माना एक ही हुआ ना। अन तसूमु के तुम रोजा रखो, और सौमुकुम तुम्हारा रोजा रखना। बात आ रही है समझ में? यानी हम इसको मसदर के मीनिंग में ले जा रहे हैं। तो ये जो पैटर्न होता है ना, इसमें अगर आप देखें कि ये जो अन तसूमु जो है ना, ये असल में मुब्तदा है, और खैरुन क्या है, खबर है। यानी अगर आप इस सेंटेंस को देखिए, सौमुकुम खैरुन, तो आपसे मैं पूछूं कि सौमुकुम खैरुन में मुब्तदा कौन सा है, आप कहेंगे सौम। सौम जो है वो मुब्तदा है, और खैरुन खबर है। बात आ रही है समझ में? यानी इस सेंटेंस को हमने इसको चेंज करके मेंटली, यानी इसको हम जहन में ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे कि ये मुब्तदा है, हालांकि यहां पर एक हर्फ है, अन तसूमु फेल है, लेकिन हर्फ और फेल मिलकर माना क्या दे रहा है, इस्म का माना दे रहा है। तो इसको कहते हैं मसदर मुअव्वल। ठीक है, मसदर मुअव्वल और भी है, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत नूर में आयत नंबर 60 में कहते हैं, व अन यस्तअफिफना खैरुल लहुन, कि वो पाक दामनी इख्तियार करें उनके लिए बेहतर है, यानी औरतों के लिए। तो माना क्या हुआ, इस्तेफाफ हुन्ना खैरुल्लाहुन्ना, उनका पाकदामनी इख्तियार करना उनके लिए बेहतर है। तो यहां पर माना मसदरी जो है ना, वो मुक्तदा का बन जाता है, हालांकि हर्फ और फेल लिखे हैं, लेकिन मीनिंग क्या बन रहा है, मुक्तदा का बन रहा है। तो इसमें फिर ये होता है कि उलमा इराब करते वक्त इसका इराब जुमला इस्मिया की तरह करते हैं, यानी पहला मुक्तदा और दूसरा खबर, ना कि हर्फ फेल और फिर उसके बाद एक इसम। तो इसलिए ये पैटर्न समझना भी बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है, कि यानी मुक्तदा जो होता है ना, वो कभी इस पैटर्न पर भी आता है, अन तसूमु, अन तक्तुबु, अन फुला, अन फुला, यानी इस तरह, यानी अन कदा, यानी एक अन आएगा और फिर एक फेल आएगा, इस तरह भी होता है। ठीक है, ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है, लेकिन आपको अपने जहन में ये रखना है कि मुब्तदा कभी इस्म सरीह होता है, यानी इस्म जाहिर होता है, कभी ज़मीर होता है, और कभी मसदर मुअव्वल भी होता है, कभी मसदर मुअव्वल भी होता है। जैसे सूरह बकरा में देख लें, व अन तअफू अक़रबु लित्तक़वा, व अन तअफू अक़रबु लित्तक़वा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर तुम माफ कर दो तो ये तकवा के ज्यादा करीब है, यानी अफूकुम, अफूकुम अकरबु लित्तक़वा, तुम्हारा माफ करना तकवा के ज्यादा करीब है। तो यहां पर अन तअफू जो है, ये मसदर मुअव्वल है। ठीक है, मसदर मुअव्वल है, और यही इसका मुक्तदा फिर बनता है अफूवन, अफूवन जो है वो इसका मुक्तदा बन जाता है। तो ये पैटर्न आपको जो है ना वो समझने की जरूरत है, इसको मोर प्रैक्टिस के जरिए से इंशाल्लाह हम हल करने की कोशिश करेंगे। एक दो मिसालें भी हम इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस जब करेंगे ना, तो एक दो मिसाल मैं इसकी भी लूंगा, और फिर मैं पूछूंगा आपसे कि यहाँ पर मुक्तदा क्या बन रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इंशाल्लाह। तो ये क्लियर हुआ कि मुक्तदा की कितनी शक्लें हैं। मुक्तदा तीन किस्म पर आते हैं, एक इसमें जाहिर, एक इसमें और एक जमीर, और कभी मसदर मुअव्वल भी आता है। ठीक है, मसदर मुअव्वल भी आता है, वक़द यकूनु मसदरन मुअव्वलन, कभी ये मसदर मुअव्वल भी बनकर आता है। तो ये आपको याद रखना है। तो
आपने अगर यहां तक समझ लिया है तो मुब्तदा आपने समझ लिया, मुब्तदा मुकम्मल हो गया। ठीक है, मुब्तदा इज कंप्लीटेड। मुब्तदा के मुतालिक जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए थी वो मुकम्मल हो गई। मुब्तदा से मुतालिक अगर कोई सवाल आपका है तो आप अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीक हमें जो पढ़ना है मैं उसका छोटा सा स्नैपशॉट आपको समझाऊंगा। ठीक है, कि हमें क्या पढ़ना है नेक्स्ट वीक। जी मुब्तदा, सर, समझ आया। देखिए हम मुब्तदा असल में है बहुत सिंपल सा टॉपिक, लेकिन हमें मुब्तदा को इस अंदाज से सीखना है कि हम अब यहां से आप कोई भी आप एडवांस बुक उठाएंगी ना, आपको इंशाल्लाह बहुत सी बातें उसमें समझ में आएगी। यानी कुछ एडवांस बातें मैंने रहने दी हैं जानबूझकर क्योंकि वो वाकई एडवांस हैं, लेकिन अक्सर बातें आपको इंशाल्लाह किसी भी किताब से, अरबी किताबों से भी आपको इंशाल्लाह अगर आप थोड़ी बहुत उसको समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आ जाएगी मुब्तदा की। ये मेरा दावा है। बाकी ये है कि आप खोल कर खुद देखें तो आपको शायद समझ में आए। ठीक है। अच्छा, अगली बात जो यहां पर अब इंपॉर्टेंट है वो है खबर के मुतालिक। ठीक है, जो हमें नेक्स्ट वीक पढ़ना है, जो मुअल्लिफ ने समझाने की कोशिश की है कि खबर, तो हमने समझ लिया कि खबर एक इंपॉर्टेंट जुज होता है जुमले का, और जुमले में वो क्या रोल प्ले करता है, यानी मुब्तदा के मुतालिक इंफॉर्मेशन देकर मुब्तदा के साथ एक मुकम्मल माना देता है ना। जैसे मोहम्मदुन काइमुन या जैदुन काइमुन में काइमुन का माना देकर जैद के साथ मिलकर एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये खबर जो है ये कितने किस्म पर आता है। जैसे हमने मुब्तदा की किस्में देखी ना, कि मुब्तदा जो है वो हमने देखा कि मुब्तदा जो है वो कभी इसमें जाहिर होता है, कभी जमीर होता है, कभी मसदर मुअव्वल होता है। तो खबर जो है मुब्तदा का वो कितनी शक्लों पर आता है, ये हमारा नेक्स्ट वीक का टॉपिक होगा। और इसके साथ फिर हम ये भी देखेंगे कि जो हमें हालांकि जिक्र कर देना चाहिए था, लेकिन हम नेक्स्ट वीक दोबारा से इसको फिर से कहेंगे कि जैसे खबर भी हमेशा रफा की हालत में होता है। ठीक है, ये भी हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीक कवर करेंगे। और रफा की हालत में होने की वजह से ये भी उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करता है, जैसे रफा की हालत कभी गम्मा से जाहिर करेगा, रफा की हालत कभी वाव से जाहिर करेगा, रफा की हालत कभी अलिफ से जाहिर करेगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो मिसालें हैं ना, इसमें अगर आपने देखा होगा कि जो शेख इब्न अजरूम ने लिखे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जैदुन काइमुन। अब काइमुन खबर है, रफा की हालत किससे जाहिर कर रहा है, बम्मा से जाहिर कर रहा है। जैदानी काइमानी, रफा की हालत खबर अलिफ से जाहिर कर रहा है। अजैदूना काइमूना, रफा की हालत वाव से जाहिर कर रहा है। वाह। तो ये चीज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक स्लाइटली कवर करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट जो हमारा नेक्स्ट वीक का टॉपिक होगा, और इससे हमारा मुब्तदा और खबर का टॉपिक खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, वो होगा खबर के अकसाम। खबर कैसे कैसा दिखता है। कभी तो ये मुफरद की शक्ल में दिखेगा, जैसे हमने देखा जईदुन काइमुन में काइमुन। ठीक है, कभी ये जो है ना मुसन्ना दिखेगा जैसे काइमानी, कभी ये जमा मुजक्कर दिखेगा जैसे काइमूना। ठीक है, तो ये तो एक शक्ल है। कभी ये मुजाफ मुजाफ इलैहि दिखेगा जैसे रब्बुना, नबीयुना, इस तरह दिखता है। और कभी ये मुफरद की शक्ल में नहीं होता, जुमले की शक्ल में होता है। और अगर जुमले की शक्ल में होता है तो कभी ये जुमला इस्मिया दिखता है, कभी ये जुमला फेलिया दिखता है, कभी ये बयन बयन दिखता है। यानी एग्जैक्टली इसको जुमला तो नहीं कह सकते, लेकिन जुमले की तरह होता है, जिसको शिबहु जुमला कहते हैं। तो शिबहु जुमला क्या चीज है, इसमें ज़र्फ आता है, जार मजरूर आता है। तो इसको हमने समझना है कि खबर असल में हमेशा कोई एक सिंपल वर्ड नहीं होता, कभी खबर पूरा एक जुमला भी होता है। जैसे मैं कहता हूं जैदुन अबूहु काइमुन, जैद उसका बाप खड़ा है। जैदुन अबूहु काइमुन, ये देखें, जैदुन, मैं इसमें एराब लगा दूं, जैदुन काम अबूहु, या अबूहु काइम काइमुन भी कह सकते हैं, दोनों तरह। काम अबूहु, जैदुन काम अबूहु। अब जैदुन तो मुब्तदा है, लेकिन क्या कामा खबर है, जैदुन कामा क्या खबर है, या अबूहु खबर है, या ये दोनों मिलकर खबर है। तो जवाब आएगा कि दोनों मिलकर खबर है।
کیونکہ یہاں پر زید کے متعلق جو انفارمیشن دیا جا رہا ہے وہ جملے کی شکل میں دیا جا رہا ہے، قام ابوہ، اس کا باپ کھڑا ہے۔ زید کے متعلق کیا انفارمیشن ہم دے رہے ہیں؟ کہ اس کا باپ کھڑا ہے، قام ابوہ۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ زید قامہ، زید کھڑا ہے، یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں ہم یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ زید اس کا باپ ہے، بلکہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زید کیا ہے؟ زید کون ہے کہ جس کا باپ کھڑا ہے، قام ابوہ، یعنی ابو جو ہے وہ قامہ کا فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ اور قام ابوہ یہ جملہ جو ہے یہ مل کر زید کا خبر بن رہا ہے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خبر کن کن شکلوں میں آتا ہے، یہی ہمارا نیکسٹ ویک کا ٹاپک ہوگا کہ یہ مفرد کس چیز کو کہتے ہیں، غیر مفرد میں اگر جملہ ہے تو جملہ کیسا دکھتا ہے مفرد کی شکل میں، سوری خبر کی شکل میں، اسمیہ جملہ اسمیہ ہوگا تو کیسا دکھے گا، فعلیہ ہوگا تو کیسا دکھے گا، شبہ الجملہ کیا ہے؟ جیسے شبہ جملہ، ہم شبہ جملہ آپ نے سنا ہوگا اعراب کرتے وقت کہ شبہ جملہ کس کو کہتے ہیں، اس میں ظرف کیا چیز ہے، جار مجرور کیا چیز ہے۔ یہی ہمارا نیکسٹ ویک کا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ، اور جب ہم اس کو کر لیں گے تو ہمارا مبتدا اور خبر جو بنیادی معلومات جو ہمارے پاس ہونی چاہیے وہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے؟ آج ہم انشاءاللہ اور اس کو ایکسٹینڈ نہیں کریں گے، آج اتنا ہی رکھیں گے کلاس کو۔ اگر آپ کے پاس کوئی مزید سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی کوشچن ہے آپ لوگوں کے پاس؟ اوکے، اگر نہیں ہے تو پھر آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ہم کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور میں کوشش کروں گا گروپ میں کچھ اسکرین شاٹ وغیرہ بھی بھیجوں، جو ہم نے پڑھا ہے اس کا بھی، اور جو آج ہم نے پڑھا ہے اور یا آپ آگے پڑھیں گے اس کے بھی کچھ چارٹس وغیرہ میں بھیجوں گا انشاءاللہ ریکیپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس پر اگر کوئی مزید سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ جزاکم اللہ وبرکاتہ۔ خیر۔ وہی جزاک اللہ خیر سے۔ آپ، سوری میں چیک کر رہا تھا۔ السلام علیکم۔